relaxation oscillator. Okay, so analog experiments na we do it using a breadboard. ಇದಕ್ಕೆ breadboard ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್? ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನರ್ ಕಿಟ್. ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಟ್ರೈನರ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೀಗೀಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 1. ತಿರ್ಗಾ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಉದ್ದುದ್ದ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. Most of the experiments, that is the 3 experiments which you have in your laboratory, you do all the connections in series only. Okay, so for example in ಇಲ್ಲಿ connect ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಅಂದರೆ if I consider any one point here as point number 1 ಅಥವಾ pin number 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ all the points which come correspondingly below it are all pin number 1 only. So if you consider this as pin number 2 ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ pin number 2 ಹಂಗೆ. So this is called series connection. So internally it is being connected. Internally inside a breadboard, all the connections are connected together internally. So that is what you have to know. Okay, so for this breadboard you are using the IC which is called 741, which is used for operational amplifier. In short agi op amp anta karithivi. Op amp 741 idu bitre bere op amp illa. Okay, and this is how an 74 IC will look like, and it will have only 8 pins. ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ICಗಳು 14 ಪಿನ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ op amp ಬರೀ 8 ಪಿನ್. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ all the other things are same. You don't have a notch here. Instead you have a circle there. Can you see that? You can have a look. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಇಟ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸರ್ಕಲ್ನ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್. ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಳೋದು ಹೀಗೆ 1 2 3 4 5 6 7 8. Got it? 1 2 3 4 5 6 7 8. Did you get it? Okay. So in the breadboard you place the ICs in this way, in this fashion. ಹೀಗಿಡಲ್ಲ, ಹೀಗಿಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್. ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಅ ನಾಚ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್? 1 2 3 4 ಅಥವಾ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ನಾವು just look into the circuit diagram and make the connections. That's it. Okay, now for this experiment you need one capacitor. Can you see here? C stands for capacitor. This is how you symbolically represent the capacitor. How do you measure the capacitor in farad? Very good. So we use a 0.1 microfarad for this capacitor. This is called what? Resistor. Very good. And these resistors are 3 in number. 1 2 3. ಬರೀ 6 ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ 4.7 kilo ohms or 5 kilo ohms. Since we don't have 5 kilo ohms in our laboratory, we are going to use 4.7. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 0.2 0.3 ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಔಟ್ಪುಟ್ will be the same. The remaining 2 resistors what I want to use is of same value, that is 10 kilo ohms. Okay, fine. Now this is an op amp, what you can see here. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ pin number 2 is coming to the input. Okay, pin number 3 and pin number 6. Between pin number 3 and between pin number 6 you are going to connect one of the resistors that is of 10 kilo ohm. ತಿರ್ಗಾ R2 ನ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಂದ ತಗೋಬೋತಾನೆ ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಥವಾ R2 ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬಹುದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 3. that is from the one end. The another end I am going to connect it to the ground. Ingandre ground. Sarina. Next capacitor ashte. One end na 2 connect ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು end na ground connect ಮಾಡ್ತೀನಿ. Very good. Pin number 2 ಇಂದ I directly give it to the input. Pin number 6 ಇಂದ I give it to output. Good. The resistor R, that is 4.7, I connect it from pin number 2 to pin number 6. Mugidu connections. Okay, fine. Now for this op amp you can see we have given a power supply which is of 12 volt. The power supply we give for an op amp is 12 volt. That is fixed power voltage ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Fixed voltage. So fixed voltage ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ pin number 4 ನ ಅಂದ್ರೆ pin number 4 of the op amp na we give it to the negative, that is minus 12 volt. Pin number 7 na we give it to the positive 12 volt. Nodi starting ge chick line idre negative anta karitevi, starting ge big line idre positive anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Always remember plus 12 is given to pin number 7, minus 12 is given to pin number 4. Fantastic. This part comes to the input, this part goes to the output. That's it. Finish. So op amp fix madagide. Correct. The next thing what I'm going to do is let's connect the resistors now. Let's take up this resistor, that is 4.7. ಕಲರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಿ ಬಿ ರಾಯ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ
ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೈಫ್ ಏನೋ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ಯುವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ 4.7 ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್. ಕೆನ್ ಯು ಸಿ ದಟ್? ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. Can you see that? Yellow, violet and red. This is what we use for 4.7. So I'm going to connect this between pin number 2 and pin number 6. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ pin number 2 ಎರಡನೇದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಎರಡೇ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡು. ಓಕೆ, ಸೊ I'm going to connect it here for the first one. ಜನರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ ಆದರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂದ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 4, 5, 6. ಇದು 6ನೇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮುಗೀತು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್? ವೆನ್ ಯುರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಫುಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಒಂದು ಬೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ R1. 10Kಗೆ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಲರ್ ಕೋಡ್? ಬ್ರೌನ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆರೆಂಜ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್? ಬ್ರೌನ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆರೆಂಜ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 1 10K ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 6 ಟು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 3. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ R1 ಐಮ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 6. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 6. ಆಲ್ರೆಡಿ 6ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes or no? Okay. Next, what I'm going to do is I'm going to take one more resistor, that is R2. I'm going to connect it from pin number 3. This is coming from pin number 3 only, isn't it? So I'm taking it from pin number 3 and it is for grounded. Look here, all these are grounds. The points, the pins which you are able to see at the top end and at the bottom end are called as grounds. These are exclusively meant only for the ground connections. ಸೊ ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಗೇನ್. ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಲಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ R2 ಐ ಆಮ್ connecting it to ground. This is over. Let me take the capacitor. This is my capacitor. ಇದನ್ನು ಜನರಲಿ ಮಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is 0.1 capacitor. Okay, 0.1 which is written as 104. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ 555. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಇದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 0.01. 0.01 ನೋಡೋಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 102 ಅಂತ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 104. ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ತಲೆ, ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ತಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ತಲೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕ ತಲೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.01. 0.1 ದೊಡ್ಡದ, 0.01 ದೊಡ್ಡದ? 0.1 ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವೇರ್ ಡು ವಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್? ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 2. ವೆರಿ ಗುಡ್. 2 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಬರೋಣ. ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 4 and pin number 7 should be given to -12 and +12. This dabba what you can see is called as power supply. ಮೇಲ್ ಬರ್ದಿದೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ, ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು 5 ವೋಲ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ಗೆ. 5 ವೋಲ್ಟು 12 ವೋಲ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಡಬ್ಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ 7 ವೋಲ್ಟು 6 ವೋಲ್ಟು 2.4 ವೋಲ್ಟು 4.7 ವೋಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಬರೀ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ 12 ವೋಲ್ಟ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ +12 ಬೇಕು, -12 ಬೇಕು. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ +12 ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್? ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 7. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ 7? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 7. ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಯರ್. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಆ ಹೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ವಯರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಯರ್ನ ಕೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ, ಐ ಮೀನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವಯರ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಕೇಬಲ್ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಟಚ್ ಆದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಹೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ? 7 ಕೊಟ್ಟೆ. ಗ್ರೀನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ -12 ಇಯರ್?
Green is minus 12, red is plus 12. Plus 12 I gave it to pin number 7. Green I'm giving to pin number 4. Very good. Where is my 4? Here is my 4. ಇದರ ಜೊತೆ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಇಟ್. Did you get it? So ground is always black color and black is given to ground directly, that is this. That's it. Understood? Clear everyone? ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವೆರಡು ನಾವು ಇವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್. ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಟು ಸಿ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ CRO. This is a CRO. What is it called? Cathode ray. Cathode ray oscilloscope. ಓದಿಲ್ವಾ CRO ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? It is called cathode ray oscilloscope. This is a CRO where you can see what is input and what is your output. Okay, how if you change the time division, how if you're going to change your voltage, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 probes, ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ. ಪ್ರತಿ ಕೇಬಲಲ್ಲೂ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ, ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲೂ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡು, ರೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಾಬ್ಗಳು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ. ಇದು ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್. Okay, so this is my input cable. So according to me, input is coming from pin number 2. Very good. So what I'm going to do is I'm going to connect it to pin number 2. That's it. Next pin, I have 0 is connected to ground. Very good. Next adhe tara idu output is red is given to pin number 6. Good. Here's pin number 6 is here. Next ground is this. Okay, this is ground. That's it. Okay, the connections are done. So now let's switch it on. Switch on ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಬಲ್ ಸರಿ ಫುಲ್ ಹಾಕಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ, ಟಚ್ ಆದರೆ ಯೂಶಲಿ ಈ ಥರ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಕಳಿಸಿ. ಇದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಚಾನಲ್ 2 ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ನೀನು ಬರೀ ಚಾನಲ್ 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡ್ಯುವೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಡ್ಯುವೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ನಾವು. AC ಆ್ಯಂಡ್ DC ಇದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್, ಎನಲಾಗ್ 3 ಇದೆ. ಆ 3 ಎನಲಾಗಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, AC-ಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. AC. ಸೊ ಯಾವಾಗ AC ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? AC ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ AC ಇರಲಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ಯಾವ ಸಿಗ್ನಲ್ಲ? ಇನ್ಪುಟ್ ಚಾನಲ್ನ. ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್.
ಎರಡನ್ನೂ ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬಟನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಇದು ಟೈಮ್ ನಾಬ್, ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಾಬ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ವೆನ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ goes on increasing like this. As soon as you decrease it, it is just correspondent with your frequency, because we know that f is equal to 1 by 2 or t is equal to 1 by f. It is inversely proportional. So ನೀನು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈಚೆನೇ ಇರಲಿ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಇಂಟು 10 times ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ, 10 times ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಔಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನು ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಇಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಚಾನಲ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲ್ 2. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 0.2, 0.1. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಇಯರ್. ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಮಿಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ವಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 1 volt ಅಥವಾ 2 volt ಇಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಎರಡು ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನ ಸೇಮ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಎರಡು 1 volt ಈಚ್ ಅಥವಾ 2 volt ಈಚ್ ಅಥವಾ 0.5 volt ಈಚ್. ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಸಿಲೇಟರು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ 555 ಟೈಮರ್ ಏನಿದೆ, we are not going to use an actual input here. We don't have the inputs, we actually have only the outputs. That is, we are just seeing how the capacitor is being charged and how the capacitor is being discharged. So this wave what you are seeing is called as capacitor waveform ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is not a sine wave. Is it a sine wave? Sine wave ಥರ ಅಲ್ಲ ಅದು. It is having a different shape. ಇದನ್ನು capacitor waveform ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Why do we get this waveform? Because we are using a capacitor in experiment. ನೀವು capacitor ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. You can try it. Did you get it? If you remove the capacitor, ಈ waveform ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. So you cannot say that in pin number 2 you are using your input. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೀನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, just in order to show you the waveform of a capacitor, I have written it like this. That's it. So this experiment doesn't have input, it has only output. And what is output showing all about? It is showing about how is the capacitor being charged and how is it being discharged. ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಅದೇ ಥರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ, so with respect to the output waveform, what we are getting is in the form of a square wave, correct? So ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ discharged, at what time it is being charged. Okay, now let us take up only this in order to know the reading. So what I am going to do, I am going to press T1, sorry, T2. Okay, I am just going to get a little up. So now ಇದರಲ್ಲಿ we have to see the reading. So ಇದರಲ್ಲಿ reading ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, we have a formula called as T, capital T is equal to T on plus T off. I repeat, capital T is equal to small letter T on ON plus small letter T off. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಟಿ ಆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಟಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಅಂದರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಶೋ ಯು ಟು ದಿ ಆರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರಿಂಗ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಕವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ, ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಒನ್ ಬಾಕ್ಸ್. 1 into how much is the time there? It is 0.5 milliseconds. So ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 into 0.5 milliseconds gives me 0.5 milliseconds. So that is my T on. Come to T off. T off ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ನೋಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆರಿಜಿನಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ. ಆಮೇಲೆ one more thing you have to remember is, in this one full box the counting goes like this: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Next 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. So one box ಅಂದರೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಡಿವಿಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1.2, 1.4, 1.6, ಹಾಗೆ that goes on continuing. And how do you generally start taking the counting from the origin? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ x axis y axis ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Can you see it? Yes. So from there you start taking the values.
Okay, so this is actually both are occupying 1 unit. So T on is equal to 1 into 0.5, that gives you 0.5 milliseconds. T off is also 1 into 0.5 milliseconds, which gives you 0.5. Now you got T on and T off. Apply the formula. Capital T is equal to 0.5 plus 0.5 gives you 1 millisecond. Very good. So when T is equal to 1 millisecond, how much is F? F is equal to 1 by 1. That is 1 kilohertz. Correct? Milliseconds ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ 10 to the power of minus 3 becomes 10 to the power of 3, which is nothing but kilo. That's it. So according to your experiment, you are supposed to get frequency is equal to 1 kilohertz. Correct 1 kilohertz ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 1 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ 0.5ಇಂದ 1.5 2 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಬಂದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಫರ್. ಯಾಕೆ? ಪವರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಏನೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಡ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಮ್ ಡಿಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ 0.5 ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ. 1 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. 1.5 ಬಂದರೂ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2ವರೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ 2 ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಈ ಥರ ಬಂದು ನಿಮಗೆ you have to take down the value of T on. If you take down the value of T off, apply it in T, what do you get? Apply in the formula of F, frequency ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. That's it. Is that clear? Okay, so what do you have